वचन इन्हां दी जिंदगी दे विच खुशियां भर देगा पिता परमेश्वर। और जिहड़े बच्चे पिता परमेश्वर तुहाडे वचन नूं, तुहाडे हुक्म नूं तोड़ रहे ने, इस वचन नूं सुनदियां ही पिता परमेश्वर उन्हां दीयां जिंदगियां जिहड़ियां उन्हां दीयां बदल जाणगियां। वो हुक्म तोड़ना छड्ड देणगे और मैं विश्वास करदा हां कि अज दा वचन जिहड़े बच्चे गुमराह हो रहे ने विश्वासी, वो गुमराह होना उन्हां दा बचाव हो जाएगा इस वचन के राही। मैं विश्वास करता कि जिहड़े गुमराह हो चुके हैं वो भी बच जाएंगे इस वचन के राही और तुहाडे हुक्मां ते तुहाडे विधियां ते चलना शुरू कर देंगे इस वचन के राही। ये वचन तुहाडी जिंदगी दे विच 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आएगा यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। सारे जय मसीह दी। आओ जी इस वचन दे विच चलदे हैं और जिन्हां दे बाइबल है वो अपने कर लो और जिन्हें भी जिन्हें को कापी है पेंसिल है अपनी ले लो और वचन लिखना शुरू करो। यस गॉड। खुदावन जिन्हें भी बहन भाई इस जगह पे मौजूद है, जिन्हें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं विश्वास करता इस वचन के राही तुसी बहुत सारी बरकत पाओगे यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। आओ जी असीं वचन दे विच चलदे हां। असीं देखदे हां वचन दे विच रोमिया 2 बाब 9 आयत दे विच। हाँ जी बेटी समझना। हालेलुया। बिपता अते कष्ट हरेक मनुख दी जान उत्ते होवेगा जिहड़ा बुराई करदा है, पहला यहूदी फिर यूनानी उत्ते। हालेलुया। हालेलुया। विपता और कष्ट हर एक उत्ते होवेगा जिहड़ा बुराई करदा है। एक यूनानी, एक यहूदी, एक यूनानी। हालेलुया। बुराई जिहड़ी है वो सानू पाप वाले पासे लेके जाती है और परमेश्वर का वचन गल कर रहा है कि विपता अते कष्ट हर एक जान दे ऊपर होवेगा जिहड़ा बुराई करता है, चाहे वो यहूदी है चाहे यूनानी है। यहूदी कौन? जेड़े प्रभु यीशु जी नू जानते ने, विश्वासी है। ते यूनानी कौन? जेड़े प्रभु यीशु मसीह जी नू नहीं जानते। पर कष्ट हर एक दी जान दे उत्ते होवेगा जेड़ा बुराई करता है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह जी नू जानता है भावे प्रभु यीशु मसीह जी नू नहीं जानता। ओदे ऊपर की होएगा? ओदे ऊपर कष्ट आएगा, ओदे उत्ते दुख आएगा, वो विपता दे विच जाएगा, वो परेशान होएगा। हालेलुया। मेरे बहनों भरावो वचन को बड़े ध्यान दे नाल सुनना है। फिर एक बार रिपीट करा देना बेटी को जो बेटी ने बोले है वचन दे विच। हाँ जी बेटी बोलो जी। विपता अते कष्ट हरेक मनुख दी जान उत्ते होवेगा। हाँ, विपता और कष्ट हर एक मनुख दी जान उत्ते होवेगा जेड़ा बुराई करदा है। जेड़ा बुराई करदा भाई। हाँ जी अगे। पहला यहूदी, पहले यहूदी फिर यूनानी उत्ते। फिर यूनानी उत्ते। भावे विश्वासी है ते भावे बेविश्वासी है, जेड़ा बुराई करदा है ओदे उत्ते विपता आएगी, कष्ट आएगा। जेड़ा निंदिया करदा है, चुगलियां करदा है, माड़े काम करदा है, पाप करदा है, परमेश्वर का हुक्म तोड़दा है, विश्वासी होके भी माड़े कर्म कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गाला कट रहा है मुंह दे विचों। विश्वासी होके यानी कि यहूदी
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਸ਼ਟ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ और राजियां के राजे है, डॉक्टरां के डॉक्टर है, और साडी खातर स्वर्ग दे विचों देह धार के धरती ते आए है। तो फिर मेरे भैनों भरावो, जो तुसी जान चुके हो, मैं विश्वासियां नूं खास करके हुण गल कर रहा, जिहड़े विश्वासी है, जिहड़े प्रभु यीशु जी नूं जानदे ने, तो फिर तुसी हुक्म क्यों तोड़ रहे हो? फिर तुसी पाप क्यों कर रहे हो? तुहानू डर नहीं लग रहा? परमेश्वर का वचन जिहड़ा कह रहा है, धन है वो लोग जिहड़े परमेश्वर का भय रखते हैं। धन कौन है? जिहड़ा डर रखता है परमेश्वर का। तो बहुत सारे लोग देखता है कि प्रभु यीशु जी के चरणों के विच आउंदे ने, हजूरी विच आउंदे ने, नेचा भी करते ने, विश्वास भी करते ने, प्रार्थना भी करते ने, वचन भी पढ़ते ने, दसवंध भी देते ने, सारे काम करते ने, पर विच की करते ने? हुक्म तोड़ देंगे ने। बाहर जाके जो चर्च तो बाहर जाते हैं, शराबा पी लेंगे ने, नशे करते हैं भाई, झूठ बोलते हैं, गाला कढ़ते हैं, व्यभिचार करते हैं, माड़े काम करते हैं। मेरे भैनों भाइयों, जो तुसी प्रभु यीशु जी नूं जान चुके हो, तुहानू नहीं पता कि ओदी अख जिहड़ी है सारे दे ऊपर लगी हुई है, खास करके विश्वासी के ऊपर अख लगी है। और जिथे भी विश्वासी जा रहा, ओदा आत्मा ओदे नाल जा रहा है। और तुहानू परमेश्वर देख रहे ने। जेकर परमेश्वर ने सानू अख दिती है, मनुख नूं अख दिती है देखने वाली, कान दिते है सुनने वास्ते, ए मुंह दिता है, ए जबान दिती है, गला दिता है, पूरा धड़ दिता है उन्हें सानू धरती ते। तो मेरे भैनों भरावो, जिस परमेश्वर ने अख दिती है कि ओदी अख जिहड़ी है किड्डी वड्डी होएगी, उस परमेश्वर ने सानू सारियां नू अखां दित्तियां देखण वालियां। तो जिस परमेश्वर ने साडियां अखां बनाईयां है, ओदी खुद अपनी किड्डी वड्डी अख होएगी। ओदी अख तुहाडे उत्ते लगी हुई है। इंसान की कर रहा है? इंसान कहना मैनू कोई नहीं देख रहा वे, ना मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं, ना मेरा भैन भाई देख रहा है, ना मेरा रिश्तेदार कोई है, ना मेरा पास्टर है, ना कोई कलीसिया का बंदा देख रहा है। तो मेरे भैनों भरावो, भावें तुहानू कोई देख नहीं रहा, पर परमेश्वर की अख तुहानू देख रही है। जिथे मर्जी तुसी चले जाओ, भावें तुसी 7 बेसमेंट थले 7 चाहे 70 फुट तुम नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ, नीचे जाके पाप करो, तो उत्थे भी उहदी अख परमेश्वर दी जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो तुहाडे नाल गल कर रहा सीधे ही डायरेक्ट। आज याद रखो, जिहड़े विश्वासी है उन्हां दे नाल पूरी तरह गल हो रही है परमेश्वर की। मेरे भैनों भरावो, जेकर परमेश्वर का वचन कह रहा धन वो है जिहड़ा परमेश्वर का डर रखता है, भय रखता है, तो फिर जे तुसीं धन होना आ परमेश्वर की निगाह दे विच ते थल्ले धरती दे उत्ते, तो फिर डर मनना शुरू कर दिओ अपने परमेश्वर का।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1:4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਔਰ ਜਨਾਨੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਸ਼ਟ ਆਏਗਾ, ਵਿਪਤਾ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1:4 ਬੇਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ। ਹਾਏ ਪਾਪੀ ਕੌਮ, ਹਾਏ ਪਾਪੀ ਕੌਮ, ਬਦੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਬਦੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਬਰਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਕੁਕਰਮੀ ਪੁੱਤਰ, ਕੁਕਰਮੀ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪੀ ਕੌਮ, ਬਦੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਪਾਪੀ ਕੌਮ, ਬਦੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਬਰਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਕੁਕਰਮੀ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਆਨੇ ਆ, ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋ ਬੇਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਜਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਤਾ। ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਕੇ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਕੇ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਕੇ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਉਹਨੇ ਰਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਆਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਸਭ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਰਹੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ, ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹੈ,
ਤੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ, ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 1:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਚੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਲਦ ਦਾ? ਬਲਦ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਡੰਗਰ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਲਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਅਕਾਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੁਬਕੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਡੁਬਕੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਧੁੱਪ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਿਪੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੁਬਕੀ ਫੇਰ ਲਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛਿੜਕਦਾ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਵਾਉਂਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਨੂੰ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 16 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਨਹਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ। ਨਹਾਵੋ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਲੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੋ। ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤਨਾ ਬਈ? ਕਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਨਹਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਭਰਾਵਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਚ ਨਹਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਮਰਸੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, और दूसरा टुट्टी वाला पानी, उतों की गल जी है, ये गल एक आत्मक है। नहावो, जो असी ओदे चरणों के हजूरी के आने तो वह अपना अमृत जल छिड़कता है परमेश्वर, वो नहाता है। तो जे आवोगे तो तादी नहावोगे। हुण तुसीं नहा रहे हो यीशु मसीह के नाम के, तो वह अमृत जल तुहाडे उत्ते आ रहा है। हालेलुया। हाँ जी बेटी रिपीट करो। नहाओ, नहावो, अपने आप ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ, अपने आप ਨੂੰ पाक कर लवो, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, अपने बुरे कामां नू ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। मेरिया अखां दे अगों प्रभु जी कहते ने दूर कर दियो। जे तुसी पहले पाप करते ही, गुनाह करते ही, जे हुण वापस आ गए हो ते दोबारा ना करियो, ते दोबारा वापस ना जाओ पाप दे विच। कहते मैं तुहाडे उत्ते, तुहाडे सिर दे उत्ते अमृत जल छिड़कांगा। मैं तुहानू पैरां तो लैके सिर तक, यानी कि अंदरों भी ते बाहरों भी पवित्र कर दियांगा। हालेलुया। मैं तुहानू शुद्ध कर दियांगा। हालेलुया। हाँ जी। बुराई ਨੂੰ ਛੱਡੋ, बुराई नू कहंदे छड्ड दिओ, पाप करने छड्ड दिओ। पर कईयां नू बड़े मिठे लगदे हैं, रह नहीं सकते पाप करन तो बिना। इत्थे मंन लेना उन्होंने हुणे ही, हाँ हाँ ठीक है असी पाप नहीं करांगे। ते जदों बाहर जाना वा ते पाप सामने आना, ते पाप ऐ मिठा लगना पूरा, ते फिर कहना भी चलो भी टेस्ट वेख ही लेने हैं, स्वाद वेख लेने हैं पाप का। पर मेरे भैन भरावो, जे तुहानू वचन याद होवे, जब प्रभु तुहानू याद होवे, जब उहदे वल ध्यान होवे, फिर तुसी पाप कभी नहीं करोगे। फिर तुसी पाप तो राहित हो जाओगे बिल्कुल। जो अपने प्रभु का वचन अपने अंदर रखोगे, अपनी बुद्ध च रखोगे, समझ दे विच रखोगे, तब तुसी फिर पाप नहीं करोगे। तुसी डरोगे, ठीक है ना? ना मैनू प्रभु देख रहे हैं, ओदी अख मैनू देख रही है, मैं हुण पाप नहीं करना। हालेलुया। तो असी इस तो थोड़ी जी उपर वाली
ਐਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ 1 ਦੀ 15। ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਵਚਨ ਵੱਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਦੀ 15, ਯਸ਼ਾਇਆ 1 ਦੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੋਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਮੀਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਟਰੇ ਲਗਾਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮੀਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, 2:10 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ 2:9 ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ 2:10 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਈ ਭਲਾਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮਹਿਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ? ਆਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਵੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਡਿਆ ਵਾ,
ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਗੋ ਕਰੀ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਧਰ ਆ ਕੱਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਾਪ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ। ਜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਕੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਓਏ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ। ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਦਰ, ਇੱਕ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਗਿਫਟ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਭਲਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੋਂ ਨਹਾਵੋ ਧੋਵੋ ਤੇ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਬੋਲੋ ਬੇਟੀ। ਮਹਿਮਾ, ਆਦਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਬਈ। ਹੱਥ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਦੀ 24 ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਈ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਐਤਵਾਰ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਂਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੈਗ ਲਾਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਜਰਦੇ ਲਾਣ ਡੇ ਨੇ ਐ ਕਰਕੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁੱਲਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਡੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਦਾ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਬੁੱਲ ਥੱਲੇ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ। ਉਤਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੜ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਫਰਾਓ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਨ ਫਰਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਓਏ ਛੱਡ ਦੋ ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਛੱਡ ਦੋ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਟੀ ਇਹ ਵਚਨ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਾਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਪਾਪੀ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਧਰਮੀ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, 2 ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਉਹਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਬਈ ਆ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂ। ਆ ਭਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਣਕ ਭਿੰਨਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆ ਕਣਕ ਭਿੰਨਾ। ਆ ਨੱਕ ਦਾ ਪੀਨਾ ਜਿਹਾ